बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने सभी बच्चों को अनुभव करना है और उस अनुभव के साथ अनुभव करते करते चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश को देखते हुए एकदम दूध जैसा प्रकाश, उसको देखते देखते ऐसा संकल्प करना है, भारत के नक्शे के ऊपर परम लाइट देखनी है। जैसे भारत का नक्शा पूरा परम लाइट से भरा हुआ है, इसी तरह से अनुभव करना है और बेहद की परम 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 महाशांति के संकल्प डालने सभी बच्चों को अनुभव करना है परम प्रकाश का, कि मेरे चारों ओर परम प्रकाश फैला हुआ है और मैं दादाजी के साथ बेहद की कला के परम धाम का जो पावर है, एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने चारों ओर महसूस करना है, अनुभव करना है। अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। सभी बच्चों को विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, ऐसे सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। नवीनता और सत्यता, नवीनता और सत्यता। देखो, नवीनता माना नया ज्ञान, जो बापू जी ने नया ज्ञान दिया है, बिल्कुल नया ज्ञान, कभी किसी ने सुना भी नहीं। ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। भगवान ने बच्चों को पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहे हैं। इसका नशा जरूर रखो, नवीनता और सत्यता और महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। क्या लक्ष्य रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, बाप के प्यार का सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। कितनी शांति है। महासागर, महासागर के स्वरूप क्या है। महासागर का स्वरूप अभी बताया ना मैंने, परम प्रकाश, लाइट ही लाइट, चारों ओर लाइट ही लाइट है। तो ये महासागर का प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रमाण है। और सत्यता की शक्ति है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान के सागर बाप, ज्ञान के सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान बनाओ। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। कितना अच्छा महावाक्य है। यह भी समय आएगा कि सबके मुख से यह निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है।
अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। याद की सब्जेक्ट क्या है? बेहद की कला के परम धाम में, परम प्रकाश में दादाजी के साथ आत्मस्वरूप में स्थित होके और फिर संकल्प करने। उन संकल्पों में बेहद की पावर की शक्ति होगी, बेहद की पावर होगी, एनर्जी होगी, शक्ति होगी। उन शब्दों के अंदर, उस सोच के अंदर, उस विचारों के अंदर, उन संकल्पों के अंदर बेहद की शक्ति होगी। इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। धरनी माना बुद्धि, बुद्धि अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए आफरीन देते हैं। भारत की कहानी समझते थे ना, लेकिन विदेश में यह चित्र भी आकर्षित हो। जो चित्र, नए चित्र बनाए, ये नई बात है। नई बात किस ढंग से सुनावें? तो अब भी आविष्कार करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। यह लक्ष्य सिर्फ नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। क्या? नवीनता के महानता की शक्ति को धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका करो, क्योंकि आप इन्वेंटर हो, आविष्कार करता हो। आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुई बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल तरीके से स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो नहीं करते हो ना। आपकी कल्पना की बातें नहीं है, आपकी रियलिटी है, अथॉरिटी है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बेहद की परम महाशांति है। परम शांति, बेहद के बेहद परम महाशांति है। బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము, కొత్త ప్రపంచము, నవీనతయే సత్యత. నవీనత అనగా కొత్త జ్ఞానము. బాపూజీ చెప్తుంది వినండి అంటూ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలు అందరూ బేహద్ కళల పరంధామంలో దాదాజీ ఎదురుగా పిల్లలు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ఈ యొక్క అనుభవంతో పాటు నలువైపులా పరం ప్రకాశమును చూస్తూ ఉండండి. ప్రకాశమే ప్రకాశముగా సంకల్పం చెయ్యండి. ఈ ప్రకాశము పాలు లాంటి తెల్లటి రూపంగా, కలర్లో ప్రకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. దీని గురించి ఇలా సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన పరం లైట్ని చూడండి. భారతదేశం మ్యాప్ పూర్తిగా, భారతదేశం మొత్తం పరం లైట్ నిండిపోయింది అని సంకల్పం చేయండి. ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి. బేహద్ కే బేహద్ పరం మహాశాంతి
మహాశాంతి మహాశాంతి కలుగుగాక అనే సంకల్పం చేయండి. పిల్లలందరి యొక్క అనుభవం ఇదే. పరం ప్రకాశము నా నలువైపులా పరం ప్రకాశమే వ్యాపించి ఉంది. నేను దాదాజీతో పాటు బేహద్దు కళల పరంధామంలో ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో నేను దాన్ని ఎనర్జీని ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నా. ఆ యొక్క ఎనర్జీ నా చుట్టూ అనుభవం అవుతూ ఉంది, నా లోపల అనుభవం అవుతూ ఉంది. నా యొక్క ప్రతి ఒక్క సెల్ కణంలో కూడా ఛార్జ్ అయిపోతూ ఉంది అని మా వాణి చదువుతాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ విశ్వ సేవాదారులు. ఇప్పుడు వాణి యొక్క మహావాక్యాలు అవ్యక్తవాణి. పిల్లలందరూ కూడా మీరు విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు. ఇలాంటి సేవాదారి పిల్లలకు బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. నవీనత మరియు సత్యత. నవీనత అంటే కొత్త జ్ఞానం. బాపూజీ ఏదైతే కొత్త జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారో అది పూర్తిగా కొత్తదనాన్ని అనిపిస్తూ తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచాన్ని తెచ్చేది. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం. పరమ జ్ఞానం ఏ పుస్తకంలో లేదు. అది భగవంతుడు మాత్రమే చదివించగలడు. అది మనకే అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. ఇదే నశాలో ఉండండి. భగవంతుడు పిల్లలకి చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మనం అది చదువుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క నశ మీరు సదా పెట్టుకోండి. నవీనత, సత్యత మరియు మహానత. ఈ నశ మీకు ఉంటే స్థితి చక్కగా తయారవుతుంది. అందుకని మీరు సమయంలో సమయాన్ని చూస్తూ సేవ చేయండి, అనగా సందేశాన్ని ఆత్మలకు అందించండి. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము అనేటువంటి మాటను ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. ప్రత్యక్షం అప్పుడు చేయగలుగుతారు. ఈ లక్ష్యంతో కొత్త ప్రపంచంని అందరికీ చూపించగలుగుతారు. ప్రత్యక్షం తప్పకుండా అవుతుంది. స్నేహము మరియు శాంతి ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. అప్పుడు తండ్రి యొక్క ప్రేమ స్వరూపాన్ని, తండ్రి యొక్క ప్రేమ సాగరాన్ని అనుభవం చేసుకుంటారు. భగవంతుణ్ణి ప్రేమ సాగరుడు, శాంతి సాగరుడు, జ్ఞాన సాగరుడు అని అంటారు కదా. దీన్ని మీ యొక్క స్వరూపంతో ప్రత్యక్షం చేయాలి. మీ దగ్గర ఎంత పరం శాంతి ఉంటుందో మహాసముద్రం యొక్క స్వరూపం ఏంటో తెలుసుకోగలుగుతారు. మహాసముద్రం యొక్క స్వరూపం ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నా నేను అంటున్నారు. మహాసాగరం యొక్క స్వరూపం పరం ప్రకాశం. లైటే లైట్. నలువైపులా ప్రకాశమే ప్రకాశము ఉండాలి. ఈ యొక్క మహాసాగరము ప్రత్యక్షంగా ప్రూఫ్తో సహా మీకు కనిపిస్తుంది. దీని యొక్క ప్రమాణము సత్యత, శక్తి. తండ్రిని ప్రేమ సాగరుడు అంటే మీరు ప్రేమ మాస్టర్, ప్రేమ సాగర్ల యొక్క స్వరూపం. శాంతి సాగర్ల యొక్క స్వరూపం మీరు. శాంతి సాగరుడు తండ్రి. కానీ జ్ఞాన స్వరూపం ఆత్మ ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, పరంధామంలో ఉండేటువంటి స్థితిని మీరు తయారు చేసుకున్నప్పుడు మీరు జ్ఞాన స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారు. బాప్ సమానంగా మాస్టర్ జ్ఞాన సాగర్లుగా కాగలుగుతారు. ఇది కొత్త జ్ఞానంతో, దివ్య యోగంతో ఎలా చేరుకోవాలో ప్లాన్ తయారు చేసుకోండి. ఆ సమయం వచ్చేసింది. అందరి నోటి నుండి ఇదే మాట ప్రతిధ్వనించే సమయం వచ్చేసింది. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం కావాలి అంటూ. చూడండి ఎంత మంచిగా ఉందో ఈ మహావాక్యం. అంతే అందరికీ కూడా వినేటువంటి సమయము, దాన్ని చూసే సమయము, మీరందరూ చెప్పే సమయము, అది భూమి మీదకి వచ్చే సమయం వచ్చేసింది అని. ఇప్పుడు కేవలం మంచిగా ఉంది, జ్ఞానం బాగుంది అంటూ ఉన్నారు. కొత్తది అని అంటలేదు. ఇప్పుడు స్మృతి అనే సబ్జెక్టును మీరు ప్రత్యక్షం చేయండి. స్మృతి యోగం అనే సబ్జెక్టు ఎలా వస్తుంది? జ్ఞానంతో. కొత్త జ్ఞానం వస్తే
జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో దివ్యయోగం పరమయోగం కుదురుతుంది, చేయగలుగుతారు. బేహద్దు కళల పరంధామంలో పరం ప్రకాశంలో దాదాజీతో పాటు ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటే, దాని గురించి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే సంకల్పంలో బేహద్దు పవరు అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దుకే బేహద్దు పవరు రావటము అంటే మీరు శక్తిశాలిగా కావటం. ఆ ఎనర్జీ, ఆ శక్తి అందరికీ కూడా పంచండి. ఈ యొక్క మాటల లోపల, ఆలోచన లోపల, సంకల్పాల లోపల ఈ యొక్క శక్తి ఉంటుంది. మీరు సంకల్పం చేసినప్పుడు, నోటితోటి మాట్లాడినప్పుడు ఆ యొక్క ఎనర్జీ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. భూమి కూడా చక్కగా తయారవుతూ ఉంటుంది. భూమి అంటే ఏంటి? బుద్ధి. బుద్ధి అనేటువంటి భూమి బీజము నాటేందుకు తయారీగా ఉంది. అందుకని అవినాశి జ్ఞాన రత్నాల యొక్క బీజాలను మానవుల యొక్క బుద్ధి అనే భూమిలో మీరు నాటండి. ఇవి తప్పకుండా ఫలదీకరణం అవుతాయి, మొలుస్తాయి, చైతన్యవంతం అవుతాయి. కనుక ఏదైతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారో, ఇప్పటి వరకు బాగుంది బాగుంది అంటూ ఉన్నారు, మంచిగా ఉంది అంటున్నారు. కానీ మంచిగా కావాలి, మంచి ప్రపంచాన్ని తీసుకురావాలి. తనువు మనసు ధనంని ఉపయోగించండి. దీనికోసం మీరు ఆఫర్ వచ్చింది, ఉపయోగించుకోండి. భారతదేశం యొక్క కహాని చెప్తూ ఉన్నాను, వినండి అంటున్నారు మా. విదేశాల్లో ఈ చిత్రం కూడా ఆకర్షించబడుతూ ఉంది. ఏది? కొత్త చిత్రం, కొత్త విషయం, కొత్త జ్ఞానం, కొత్త విధానం, కొత్త యోగం అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆలోచించరు, ఏం చెయ్యాలి అనే ప్రశ్న ఉండదు వాళ్ళకి. బస్ అంతిమంలో అంతిమ లక్ష్యం, అంతిమ స్వరూపం, అంతిమ సేవ, అంతిమ లక్ష్యం చేరుకోవటమే వాళ్ళ భావనగా పెట్టుకుంటారు. ఈ లక్ష్యం కేవలం నవీనతయే. మహానత శక్తిని ధారణ చేయండి. నవీనత యొక్క మహానత యొక్క శక్తిని ధారణ చేయండి. మర్చిపోవద్దు, ప్రపంచం అయితే అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రపంచం యొక్క విషయాలు చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నప్పుడు మీరు భయపడవద్దు. మీకు మీ విధానం అనుసారంగా మీరు చెప్తూనే ఉండండి. మీరే చేసేవాళ్ళు. ఎవరి విషయాల్లో కూడా మీరు ఇంటర్ఫేర్ కావద్దు. చేసేది చేయించేది పరమాత్మయే, మీరు కేవలం నిమిత్తం మాత్రం. కర్త ఆయనే, కర్మ మీరు చేస్తూ ఉన్నారు, చేయించేవాడు తండ్రి. అయితే పిల్లలు దీనికోసం ప్లాన్ తయారు చేయండి, లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోండి. ప్లాన్ అనేది చాలా చక్కగా వస్తూ ఉంటుంది. సఫలత జన్మసిద్ధ అధికారంగా లభిస్తుంది. అందుకే నవీనతను ప్రత్యక్షం చేయండి. ఏదైతే జ్ఞానం యొక్క లోతుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటారో స్పష్టంగా చేసేటువంటి విధానము మీరు ధారణ చేయండి. స్పష్టీకరణ మీకు వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క పాయింట్ లాజికల్గా ఆలోచించండి, స్పష్టం చేయండి. మీరు మీ యొక్క అథారిటీ ఉన్నవాళ్ళుగా కండి. మనోమయ సంకల్పం యొక్క విషయాలు ఇక్కడ కాదు. కల్పన విషయం ఊహించటం అసలే కాదు. ఇది రియాలిటీ, అథారిటీ, యథార్థము. ఈ యొక్క అనుభవం మీరు చేసుకోండి. అనుభవం యొక్క అథారిటీ, నాలెడ్జ్ యొక్క అథారిటీ, సత్యత యొక్క అథారిటీ ఎంత గొప్ప అథారిటీనో ఆలోచించండి. ఈ అథారిటీ మరియు స్నేహము, ప్రేమ, ఈ రెండిటితోటి మీరు కార్యవ్యవహారం చేయాలి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్దు పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మీరు మా చెప్పిన దివ్య సందేశాలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీరు పొందవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.